ਲਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜਗਜੀਤ ਸਰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ। ਉਹ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਜੋ ਫਟਾਫਟ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਅੱਜ ਉਸਦੇ ਅਗਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਟਾਫਟ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਗ 12 ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ 6 ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੀਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਕਰੀਨ ਦਾ ਸਟਿਲ ਆਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਲਈ ਸਾਡੀ LPO 210 ਯਾਨੀ 210 ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਟਾਫਟ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਸਕਿਪ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਕੱਢ ਲਓ, ਪੈਨ ਕੱਢ ਲਓ, ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਲਓ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਟਾਫਟ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਗ 12। ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਸਾਂਝ, ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਜੋ ਨਿਮਨ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰ ਗਰੀਬ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲੀ ਕਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਅਧਗੜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪੇਂਡੂ किसान नौजवान है और एक माई बुढ़ी है। इन्हां सब विच किस चीज़ की साझ है? इस साझ है किसी गरीब किसी लोड़वंद की मदद कर ली दिली हमदर्दी जो कि हरेक गरीब या अपने वर्गे नूं देख के मन च पनपदी है, यह साझ है। अगली साझ है अपनी आर्थिक समर्था मुताबक जो चीरे वाला लाल चीरे का मतलब पग लाल चीरे वाला किसान लगन वाला गभरू या नौजवान और नाल अधखड़ यानी पिछली उम्र का जो प्रोफैसर है जिसनों मुढ़ली तनख्वाह ते नौकरी मिली है कॉलेज च, जो अपनी गरीबी करके परेशान है, उन्होंने दोहां दे दिलों विच अपनी आर्थिक यानी पैसे वाली समर्था मुताबक मदद करन दा किसी लोड़वंदी उस दे जज्बे का बयान है। दोबारा देखो सांझ किस चीज़ की है? सांझ है गरीबी की। तिन्ना पात्रां विच गरीबी की सांझ है। प्रोफैसर ML मल्होत्रा चीरे वाला किसान लगन वाला नौजवान और माई बुढ़ी गरीबी की सांझ है। अगली गल यह जो दो पात्र ने इन्हां विच किसी लोड़वंद प्रति हमदर्दी की भावना है और अपनी आर्थिक यानी पैसे वाली समर्था मुताबक किसी की मदद करने का जज्बा है, इन्हां विच सांझ है। हुण यह जो सांझ है यह अंदरले मनुख की है, अंदरली मनुखता की सांझ की गल करते। इत्थे कोई सांझ उपरली सांझ नहीं है, इत्थे अंदरले गुणां की, इत्थे चरित्र की सांझ है, मनुखता की सांझ है। हुण इत्थे बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है भी किहड़े दिन की गल चल रही है। इस विच जेठ देसी महीने जेठ महीने की संगरांद की गल है। हुण संगरांद की कोई डेट नहीं है, इत्थे सिर्फ यही याद रखना है भी जेठ महीने की संगरांद वाला दिन है और जो लोग ने वो शहर विच एक इतिहासक गुरुद्वारे उहदा नां की है, किहड़ा शहर है इस बारे अजे कोई जिक्र नहीं है। हाँ बागां वाले तो सहेड़े पिंड तो तुसीं डिस्टेंस का जो अंदाज़ा ला के उस गुरुद्वारे इतिहासक गुरुद्वारे का नां पता कर सकते हो, पर बुक विच नहीं है क्योंकि तुहाडे प्रश्न पत्र च नहीं आएगा। हुण इत्थे ध्यान रखने वाली गल है भी जेठ की संगरांद का दिन है और गुरुद्वारे के कोल जो सवारियां ने वो दरेक का मतलब निम का दूजा रूप जिहड़ा है वो दरेक, इत्थे निम भी ऑप्शन होएगा, पिपल होएगा, बोड़ होएगा, पर तुसीं धद्दे तो धरेक यानी धरेक का नां याद रखना है। उस दे दरखत की छां हेठ जिहड़ियां सवारियां खड़ियां, इत्थे अक्कां दीयां झाड़ियां की छां की गल भी की है, इत्थे टालियां की छां की भी गल की है, पर जो प्रश्न आएगा आ सकता है वो दरेक थल्ले जो सवारियां ने गुरुद्वारे तो आईयां ने बस की उड़ीक कर रही ने, दरेक के बूटे का नां याद रखना है। और माई बुढ़ी ने कित्थे जाना है? माई बुढ़ी ने बागां वाले नहीं जाना, सगों बागां वाले कोल सहेड़े पिंड जाना है। गल याद रखो सहेड़े पिंड। हुण जो प्रोफैसर ML मल्होत्रा उसनूं अपने घर विच अपने छोटे बच्चे की याद आती है, उसकी उम्र कितनी है जे किते बुक च लिखा है तुसीं पढ़ लेना, और उसकी जो उम्र है वो बारे नहीं लिखा, पर दिनेश छोटा बच्चा है वो रस खाण की जिद करता है और रस है 3 पैसे का। किन्ने पैसे का? 3 पैसे का। इत्थे यह जो डिजिट है याद रखो उसकी जेब विच 30 नवे पैसे है और वो 30 साल तो साइकिल चला रहा है, वो पॉकेट में वो जेब 30 नवे पैसे है, वो कोल 30 साल हो गए उन्होंने साइकिल चलाते हैं, 30 और 30 पैसे जेब च और 30 साल तो साइकिल चला रहा है। पर साइकिल 30 साल चलाने के बावजूद जो उसके साइकिल से चढ़न का तरीका है वो इदा लगता है अजे उसने साइकिल नवा सीखा है। इत्थे 30 इत्थे 3 पैसे के रस खाण की जिद करता है दिनेश। दिनेश कौन है? हुण उस अधखड़ यानी ढलदी उम्र के प्रोफैसर ML मल्होत्रा का छोटा बच्चा। परिवार बहुत वड्डा है, उसकी जिम्मेदारियां बहुत वड्डियां, इस करके जिम्मेदारियों के बोझ विच उसनूं पिछली उम्रे यानी बुढ़ापे के नेड़े आंदियां नौकरी मिलती है
ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ, ਨਹੀਂ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟਸ ਉਹੀ ਹੈ, 30 ਪੈਸੇ ਜੇਬ 'ਚ ਨੇ, 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ 3 ਪੈਸੇ ਦਾ ਰਸ ਦੇਣਾ ਹੈ ਦਿਨੇਸ਼ ਨੂੰ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਹੁਣ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਹੈ, ਪਾਤਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਾਤਰ ਚਿਤਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਲਹੋਤਰਾ, परंतु तुसी पूरा लिखोगे प्रोफैसर ML मल्होत्रा। ML का की मतलब है मैनू नहीं पता, इसे सिर्फ ML मल्होत्रा लिखा है, तुसी सिर्फ प्रोफैसर मल्होत्रा भी लिख सकते हो। प्रोफैसर की स्पैलिंग किस तरह की है, प्रोफैसर की स्पैलिंग ए वाली है। तुसी जो दूजी बार प्रोफैसर लिखोगे बार बार स्पैलिंग चेंज ना करना, तुसी इस तरह भी प्रोफैसर लिख सकते हो, पा थले छोटा जिहा राह और उत्ते ओ दी मात्रा, होड़े दी और नाल बिंदी। हुण प्रोफैसर ML मल्होत्रा बारे जो असीं लिखांगे, असीं कहांगे उसकी आर्थिक हालत चंगी नहीं है, उसनू पिछली उम्रे, अधखड़ उम्रे, बीती उम्रे उसनू सरकारी नौकरी बेसिक पे यानी मुढ़ली तनख्वाह ते मिलती है। हुण उसकी आर्थिक हालत का पता लगता है उसकी साइकिल की हालत तो, उसकी आर्थिक हालत का पता लगता है सड़क की हालत तो। इसका मतलब है जदों वो सोचा भी डुब्बिया होया अपनी साइकिल ते जोर ला के चढ़ता है, सड़क अगे खराब आती है, साइकिल की हालत भी खराब है, इसका मतलब वो सड़क की हालत, वो साइकिल की हालत, वो अपनी आर्थिक हालत नाल मिलांदा है। इसका मतलब साइकिल की हालत, सड़क की हालत और उसकी अपनी हालत तकरीबन इक्को वर्गी, विगड़ी और टुटी फुटी है। इस गल का तुसीं ध्यान रखना। इस गल नूं तुसीं इसे थीम यानी केंद्रीय विषय विच भी लिख सकते हो। अगली गल है भी साइकिल ते चढ़न का तरीका मैं दस्सिया, उसनूं साइकिल ते चढ़न का तरीका अजे नहीं आंदा, 30 साल हो गए परंतु अजे भी साइकिल ते इदां चढ़दा है जिदा उसने नवीं साइकिल सीखी है। एक कविता का भी जिक्र है, उसने बचपन में अंग्रेजी में पढ़ी सी, जदों वो सड़क ते चढ़दा है हौली हौली उदों उसनूं याद नहीं, जिंदगी विच मुश्किलां सहंदियां सहंदियां कई बार सुख दे साह भी आंदे, ढलान भी आंदी है। इत्थे लिखिया है भी साइकिल ते पहाड़ी तो हेठां उतरदे हैं, यह की चीज़ है, एक अंग्रेजी कविता का नाम है जो उसने बचपन में पढ़ी, उसनूं गुणगुणांदा है। साइकिल ते पहाड़ी तो हेठां उतरदे, एक कविता का नाम है, इसनूं याद आंदी। इस गल नूं भी याद रखना। हुण वो सोचां भी डुब्बिया होया है, उस चरित्र का जो पहला पॉइंट है सोचां भी डुब्बिया है। जिद्दां वो कॉलेज विचों अपनी साइकिल ते चढ़दा है, सोचां विच गुम है, सोचां विच गुम होया होया वो पुरानी साइकिल ते टुटी भजी सड़क ते चढ़दा है, बड़ी स्लो चढ़दा है यानी सोचां भी डुब्बिया। यह उसके चरित्र का पहला गुण है। दूजी है उसनूं मेहनत विच भरोसा है, वो मेहनत विच अटुट विश्वास रखता है, उन्होंने यह पता है भी जिहड़ा बंदा जिन्ने भरोसे जिन्नी मेहनत नाल पहाड़ की उचाई ते चढ़दा है उन्होंने अपनी सफलता की ढलान उन्होंने खंभ मिलते हैं, इस तरह उसनूं मेहनत विच भरोसा है। जो अगला पॉइंट है प्रोफैसर ML मल्होत्रा बारे, उस तो पहले कुछ पॉइंट्स ने भी वो साइकिल की काढ़ बारे सोचता है, साइकिल नूं गरीब की सवारी कहता है। हुण एक भारतीय नेता के भाषण का अंश उन्होंने याद आता है, बयान नज़र आता है भी जो पूरा संसार है स्पुतनिका यानी राकटां के जमाने में जहाज़ों और कारां के जमाने पहुँच चुका है, पर भारत में अजे साइकिल युग भी नहीं आया, यानी भारत के हरेक बंदे को अजे तक साइकिल भी नहीं है, जिथे पूरा विश्व राकटां यानी स्पुतनिका के जहाज़ों के कारां के युग में पहुँच चुका है। इसका मतलब है जो साइकिल युग है वो भारत की गरीबी का प्रतीक है। दोबारा सुनो, जो साइकिल युग है या जो साइकिल की सवारी है वो भारत में गरीबी का प्रतीक मनी जाती है। अगला जो पॉइंट है परोपकार की इच्छा, वो जेब च 30 नवे पैसे है, उन्होंने धोबी के पैसे भी देने हैं, उस विच उसने दिनेश को 30 पैसे का रस भी लैके देना है, और जो बुढ़ी है उसनों किराया दे के बस च बिठाने की इच्छा होंगी है। फिर यह सोचता है कि मैं खुद उसनों अपने पिछे बिठा के कैरियर से बिठा के उन्होंने पिंड बागां वाले कोल सहेड़े पिंड छड्ड आवां, पर अपनी उम्र का ख्याल करके और अपनी जिम्मेदारी का ख्याल करके ना तो पल्लियों 30 पैसे विचों, क्योंकि जो टिकट है लगभग 50 पैसे की हो सकती है, पल्लियों पैसे दे के ना तो टिकट खरीद सकता है, ना लोगों को पैसे इकट्ठे करके परोपकार कर सकता है, और ना ही अगे होकर उसनों बुढ़ी नूं पिछे बिठा के वो पिंड छड्ड सकता है। इस तरह अपनी मजबूरियां विच घिरिया नजर आता है। परोपकार की इच्छा तो है, प्रबल इच्छा है, और ना ही उस माई बुढ़ी नूं घर लैके जा सकता है। इस तरह दी भावनावां उसके मन में जिहड़ियां वो उबाल खांदियां। हुण उसके मन में नेकी और हमदर्दी की भावना है। यह भी पॉइंट तुसीं अलग बना सकते हो उसके मन में, उस बुढ़ी माई नूं अपने घर, क्योंकि उस बुढ़ी माई का कोई नहीं है, उसनूं कोई खुआउण वाला, कोई देखण वाला, कोई हमदर्दी करने वाला नहीं है, कपड़े उसके बहुत माड़े, असीं जिक्र करांगे। इस करके बुढ़ी माई नूं अपने घर लैके जाना चाहता है, परिवार वड्डा है, खर्चे ज़्यादा, इस करके नेकी ते हमदर्दी की भावना उसकी मन में दब के रह जाती है। दोबारा सुनो, 30 पैसे उसकी जेब च ने, 30 साल तो साइकिल चला रहा है, 3 पैसे वो दिनेश पुत्र नूं रस लैके देना चाहता, पर मजबूरी है गरीबी की। हुण सुजान सिंह की लिखी इस सांझ कहानी में जो 3 पात्र ने, जो उसका दूजा पात्र है वह है चीरे वाला नौजवान। चीरे का मतलब पग वाला। किस रंग की पग है? लाल रंग की। किस तरह दिखता है?
किसान नुमा यानी किसान वर्गा नौजवान लगता है। उम्र कितनी है? नौजवान है। इत्थे उम्र नहीं लिखी। हुण असीं देखांगे उहदे बारे की गल है भी लाल चीरा बन्निया, सिर ते पग बनी है, किसान दिख वाला यानी किसान दिखण वाला है और उसकी साइकिल खड़खड़ कर दी है। ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਦੀ हालत भी प्रोफैसर ML मल्होत्रा की आर्थिक हालत के बराबर है। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ML ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਈ ਬੁੱਢੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਈ ਬੁੱਢੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਉੱਤੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਧੁੱਪ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਥੱਲੋਂ ਸਵਾ ਵਰਗੀ ਗਰਮ ਜੋ ਰੇਤ ਹੈ ਉਸਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰਕੇ ਸਾਈਕਲ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। लगता है पत्थर दिल है। ਇਹਦੇ मन ਵਿੱਚ इस माता इस बुढ़ी माई प्रति हमदर्दी नहीं है तो पहली नज़र ਵਿੱਚ प्रोफैसर मल्होत्रा ਨੂੰ पत्थर दिल नज़र आता है। ਇੱਥੇ ਇੱਕ पॉइंट होर बन सकता है कि वो लाल चीरे वाला जो नौजवान है उस दे मन ਵਿੱਚ पहल की भावना है भी अपनी जो पहल जो प्रैफरेंस है किस नूं देवे कि पहले वो अपना जरूरी काम करे ਜਾਂ इस माई बुढ़ी ਨੂੰ अपने पिछे साइकिल के करियर से बिठा के उसे पिंड छड्ड के आवे ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਦੀ ਜੋ ਪੁਕਾਰ ਛਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ML ਮਲਹੋਤਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੋੜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਰ ਅਜੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ सहेड़े पिंड छड्डण दी पेशकश करता है और अपने कैरियर ते बिठा लैंदा है प्रोफैसर की मदद नाल। इसका मतलब है कि उसके मन विच हमदर्दी की भावना है। हमदर्दी की भावना नाल भरिया होने करके बुढ़ी माई नूं उसके पिंड सहेड़े जो लगभग 9 किलोमीटर के दूर है उत्थे छड्ड आउण दी पेशकश करता है और उसकी अखां राहीं सांझ पैंदी है प्रोफैसर मल्होत्रा नाल। पहले तो बड़े ओपरे ढंग नाल अजनबी ढंग नाल प्रोफैसर दी नज़रां विच नज़रां पा के देखदा है। जदों वो अंदर की भावना लोड़वंदी मदद करने वाली जज्बे की भावना उहदियां अखां 'च देखदा है तो अखां अखां भी दोनों भी सांझ पै जाती है, दोनों इक्को रूप हो जाते हैं, दोनों विच प्यार वाली सांझ पैंदी है तो अखां राहीं जो सांझ की गल है उन्हां विच जो गरीबी और हमदर्दी की सांझ है वह दोहां विच इक्को वर्गी हो जाती है। इसका मतलब है प्रोफैसर ML मल्होत्रा और चीरे वाले लाल चीरे वाले नौजवान के मन विच हुण सांझ है। इस तरह की सांझ है। जो असीं तीजे पात्र बारे गल करांगे बहुत जरूरी है, पेपर च आ सकता है भी बुढ़ी माई का बयान करो, उसके कपड़ियां का बयान करो, उसकी चुन्नी का बयान करो, उसके स्वाभिमान यानी अणख का बयान करो तो फिर सानू यह सारिया चीज़ां याद होनी चाहिए। सानू याद होना चाहिए कि जो बुढ़ी माई है वो बहुत दूर रहिंदी है। कितनी दूर रहिंदी है? 13-14 13-14 यह 13-14 वाली गल याद रखनी है। वो 13-14 मील पैदल तुर के उस शहर विच गुरुद्वारे को आंदी है। रहिंदी कित्थे? दोबारा सुनो, वो रहिंदी है बागां वाले कोल सहेड़ा पिंड यानी सहेड़े पिंड की रहन वाली है। हुण वो बहुत गरीबड़ी है, कल्ली है। हुण वो सिरड़ी है। सिरड़ी का मतलब पक्के भरोसे वाली है। पहला पॉइंट यह बनेगा, पहले सारी डिटेल दे के फिर असीं लिखांगे वो सिरड़ी है। जेठ का महीना असीं गल कर चुके हैं। जेठ महीने की संग्रांद है। 13-14 गुरु नानक देव जी ने तोलिया सी। इत्थे 13-14 तुसीं याद रखना। 13-14 मील पैदल चल के शहर दे उस गुरुद्वारे विच सुख की आस विच आंदी है। अजे भी इस हालत विच उसनूं सुख की आस है। वो गरीबड़ी किदां दी है, बहुत गरीब किदां दिखती है भी वो कालियां टाकियां वाली सुथन यानी सलवार पाई है, उत्थे बेअंत टाकियां लगियां, जिहड़ी उसने कुर्ता पाया वो भी बदरंग है, उहदा भी रंग का पता नहीं लगता। और जिहड़ी उसके सिर ते चुन्नी है सिर ढकण लई वो बटेरियां दे जाल वर्गी इन्नी विरली है जिद्दां मान लो कोई वड्डे पंछी फड़दे होण जिहड़े कि मोटे जाल यानी विरले जाल वाले चाहिए है। इत्थे जो उसकी चुन्नी है वो बटेरियां दे जाल वर्गी है। उसके वाल गंदे ने, मुड़के की बदबू आ रही है। उसकी अपीयरेंस है, उसकी दिख है बुढ़ी माई की जिहड़ी कि उस सड़क ते नंगे पैर पैदल जा रही है। किन्ने किलोमीटर? 13-14। गुरु नानक साहब ने 13-13 तोलिया। इस 13 तो असीं याद रखना है। 13-14 किलोमीटर पैदल चल के वो गर्मी यानी जेठ के महीने उस गुरुद्वारे दर्शन करन आई है। हुण वो बहुत कमज़ोर है। हुण कहंदे सुक्की भुगड़ी जी। भुगड़ी का मतलब है जदों असीं छोले भुनदे आ या होर दाणे भुनदे आ उस इदां दे छोले दे बहुत कमज़ोर बड़े सुकड़े जे बड़े छिलके वाले छिल्लड़ जो बचिया खुचिया है इस तरह का उसका शरीर है। वो सुक्की भुगड़ी वर्गी लगती है। उसदियां नज़रां कमज़ोर ने, वो पैरों नंगी है, उसके पैरों चप्पल नहीं है और उससे जो चुक के उन्होंने करियर से बिठाता है जो प्रोफैसर है उन्होंने लगता है इसका भार बच्चे जिन्ना है, इसका भार बच्चे जिन्ना है।
ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਗ ਸਾਕ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸਰੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੰਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਵਾਭਿਮਾਨੀ ਹੈ, ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਣਖੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਭਰ ਭੁੱਖੀ ਰਹਿ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੜਦੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਬੜੇ ਸਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਯੁੱਗ ਕਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਅਖਾਣ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੋਹੜ ਕਿਰਲੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਠਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰੀਅਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਅਖਾਣ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੋਹੜ ਕਿਰਲੀ। ਇਹ ਅਖਾਣ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਲਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਵੀ ਥੈਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਥੈਲੇ ਵਿੱਚ ਡੱਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਖੇਸ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ ਉਹ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕੱਚੇ ਉਤਰ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਬੱਸ ਦੇ ਹਾਰਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ। ਬੱਸ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਟੋਕਰਾ ਭਰ ਕੇ ਘੱਟੇ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪਾ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ? ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਦਾ ਬਾਬੂ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਈ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੌਂਕ ਤੇ ਉਤਾਰਦਾ, ਮੋੜ ਤੇ ਉਤਾਰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਦਾ ਬਾਬੂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੂਰ ਕੇ ਦੇਖਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ LPO 210 ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਰਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਨੀਲੀ। ਨੀਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੀ LPO ਵੀਡੀਓ ਨੰਬਰ 179 ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਥਾ, ਪੂਰਾ ਸਾਰ, ਪੂਰਾ ਥੀਮ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਤਰ ਚਿਤਰਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ LPO 179 ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਦੀ ਲਿਖੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਨੀਲੀ। ਨੀਲੀ ਕੋਈ ਨੀਲੀ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੀਲੀ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਗੋਰੀ ਗਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨੋਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਮਾਨਵੀਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਪਰਸੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਨੀਲੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਰਗੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਯਾਨੀ ਭਾਵਨਾ ਯਾਨੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਪਰ ਸਵਾਰਥੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਵਾਰਥੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰ ਸਵਾਰਥੀ ਗਵਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਇਤਨੇ ਸੁੰਦਰ ਨੀਲੀ ਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਗੋਰੀ ਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਨਵੀਕਰਨ ਯਾਨੀ ਪਰਸੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਭਾਵ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਵਾਂਗੂ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਫੀਲਿੰਗ ਕਰਦੀ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਰਗੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਰਗੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗਮ ਔਰ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਮਮਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ। ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨੀਲੀ। ਨੀਲੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਨੀਲੀ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਯਾਨੀ ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਗਾਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੇਖਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗਾਂ ਜਿੰਨੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚੰਗਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਚੰਗਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਛੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੀਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨੀਲੀ ਗਾਂ ਹੈ ਯਾਨੀ ਨੀਲੀ ਨਾਂ ਹੈ ਔਰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਗਾਂ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਨੀਲੀ ਗਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਗੋਰੇ ਯਾਨੀ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਗਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੜੇਵੇਂ ਵਾਲੀ ਖੱਲ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੜੇਵਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਚਾਰਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਔਰ ਗਵਾਲਾ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭਾਅ ਨਿਯਤ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਨੀਲੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇਗੀ ਲੇਖਕ ਦੀ ਕੋਠੀ ਆ ਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਨੀਲੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਧ ਕਿੱਥੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਲਿਖੋਗੇ ਉਹ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਥੱਲੇ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀਆਂ? ਦਰੇਕ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਯਾਨੀ ਨਿੰਮ ਵਰਗਾ ਜੋ ਦਰਖਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖੜੀਆਂ।
ਇੱਥੇ ਜੋ ਗਾਂ ਹੈ ਜੋ ਨੀਲੀ ਹੈ ਦੁੱਧ ਕਿੱਥੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਆਏਗਾ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਕਿਸ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਗਾਗਰ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਜੋ ਗਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੇਖਕ ਦੀ ਕੋਠੀ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਨੀਲੀ ਨਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੇਖਕ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਹੁੱਜ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਔਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਥੱਲੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਵਾਲਾ ਗਾਗਰ 'ਚ ਦੁੱਧ ਚੋਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਉਹ ਮਸਾਲਾ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਸਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਮਸਾਲਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਰੋਟੀਆਂ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਸਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੜੇਵੇਂ ਵਾਲੀ ਖੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਗਤਾਵਾ ਕਰਕੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਾਰੇ ਦੀ ਮਸਾਲੇ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਨੀਲੀ ਗਾਂ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗਾਗਰ ਜੀ ਬੜੀ ਚਾਹ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਵੱਛੀ, ਇੱਥੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੱਛੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੀਲੀ ਵਰਗੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਚੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਉਹ ਨਾਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਗੈਪ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਦੁੱਧ ਦਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਵਾਰਥੀ ਗਵਾਲਾ ਉਸ ਵੱਛੀ ਲਈ ਜੋ ਬਣਦਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬਹਾਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਵੱਛੀ ਦੇ ਜੋ ਆਹਾਰ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਆਹਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਆਹਾਰ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਉਸਨੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਗਾਂ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਵੱਛੀ ਜਦੋਂ ਮਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨੀਲੀ ਨਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਛੀ ਕਿਉਂ ਮਰ ਗਈ? ਵੱਛੀ ਗਵਾਲੇ ਦੇ ਸਵਾਰਥੀਪਨ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ, ਨੀਲੀ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੁਲੀ ਭਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਬਣਦੀ ਗਈ ਭੁੱਖ ਕਰਕੇ ਔਰ ਬਹਾਨੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵੱਛੀ ਸੀ ਦੁੱਧ ਖੁਣੋਂ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜੋ ਗਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੱਗਾ ਨੀਲੀ ਗਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਨੀਲੀ ਗਾਂ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਗਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵੱਛੀ ਨੂੰ ਚੁਲੀ ਭਰ ਵੀ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਔਲਾਦ ਦੇ, ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨੀਲੀ ਗਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਨਵੀਕਰਨ, ਪਰਸੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਨਪਸੰਦ ਚਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 3 ਦਿਨ ਇੱਥੇ 3 ਦਿਨ ਉਹ ਭੁੱਖੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, 3 ਦਿਨ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ 3 ਦਿਨ ਉਦਾਸੀ ਦੇ, ਗਮੀ ਦੇ, ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ, ਵੱਛੀ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ, ਉਹ 3 ਗਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਦੁੱਧ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਪੂਰਾ ਦੁੱਧ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨਾਲ ਜੋ ਪੱਥਰ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਸਖਤ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਚਾਰਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੜਿੰਗਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨੀਲੀ ਗਾਂ ਉਦਾਸ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵੱਛੀ ਦੇ ਮਰਨ ਕਰਕੇ, 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗਵਾਲੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਵਾਲੇ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਸਵਾਰਥੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੀਲੀ ਗਾਂ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਸਿਰਫ ਵੇਚਣ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੋ ਵੱਛੇ ਨੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨੀਲੀ ਗਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਵੱਛੀ ਵਾਂਗ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਵਾਰਥੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੁਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਉਹ ਵੇਚਣ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਲਚੀ ਹੈ, ਢੀਠ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਦੁੱਧ ਦਿਆ ਕਰ, ਵੱਛੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਗਾਂ ਬਣੇਗੀ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੇਗੀ। ਪਰ ਢੀਠ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਹਾਨੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵੱਛੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੁੱਧ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਗਾਂ ਨੇ ਵੱਛੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਛੀ ਹੈ ਉਹ ਭੁੱਖੀ ਰਹਿ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਉਹ ਗਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ, ਉਸਦੇ ਦੁੱਖ, ਉਸਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਬਰੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਵੱਡਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜੋ ਚਰਿੱਤਰ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਗਵਾਲੇ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ? ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ। ਉਹ ਸਵਾਰਥੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹ ਲਾਲਚੀ, ਢੀਠ ਔਰ ਜਿੱਦੀ ਔਰ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ 2-2 ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋਗੇ। ਵਧੇਰੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ ਔਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਕੋਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਤਨੀ ਦੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਹੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੈ ਮੈਂ ਪਤਨੀ, ਨਰੇਟਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਪਤਨੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਪਤਨੀ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਨੇਕ ਗਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਗਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨੀਲੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਈ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਛੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ
ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਲਾਮੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਪਤਲਾ ਹੈ, ਵੱਛੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਗਾਂ ਵੀ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਜੋ ਗਵਾਲਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਪਤਨੀ ਲਈ, ਲੇਖਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਲਈ, ਵੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਆਪਣੇ ਇਕਰਾਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਗਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਸਾਲਾ ਖੁਰਾਕ ਖਵਾਏਗਾ, ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਮਸਾਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਗਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਵੱਛੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਸਾਲਾ ਯਾਨੀ ਚੰਗਾ ਚਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹੁਨਰ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਗਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੰਦਰ ਗਾਂ ਨੀਲੀ ਨੂੰ ਛਾਂਟ ਕੇ ਉਸਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ, ਕੋਈ ਸ਼ੁਭਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟਵਾਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਪਸ਼ਟ ਆਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵੀਕਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਾਂ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਗਾਂ ਦੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਮਨੋਭਾਵਨਾ, ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਨਵੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਨੀਲੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੇਖਕ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਜੋ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਪਾਤਰ ਰਾਹੀਂ, ਪਤਨੀ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਗਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ। ਦੋ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੱਧਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਪੱਧਰ ਕਿਹੜਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੋ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੈ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੰਬਰ ਹੈ 181 LPO 181, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਪੂਰਾ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪਾਠ ਦੀ ਜੋ ਸਾਰ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫਟਾਫਟ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਤਰ ਯਾਨੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ, ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਪਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਮੱਧ ਵਰਗੀ जो यानी मिडिल क्लास की जो सोच है उस बारे, जो स्वार्थी सोच है, अपने पैसे बचाने वाली सोच है, दूजे नूं अपने मुताबिक चलाने वाली सोच है, उस मध्य वर्गी स्वार्थी सोच की गल करती है। इस जो मध्य वर्गी लोग ने, साडे वर्गे जो लोग ने अपने सारे शौक पूरे करने चाहते हैं। इस तो इलावा शौक पूरे करने तो इलावा वध कमाई करना चाहते हैं, वध दिखावा करना चाहते हैं, परंतु वो चाहते हैं भी सारे फजूल खर्ची वाले शौक पूरे करद्या ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਪਚਾਰੇ ਖਾਤਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਵੇ ਖਾਤਰ ਉਹ ਨਕਲੀ ਦਾਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਖੌਟਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਵਰਣ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ मध्य वर्गी स्वार्थी जो लोग ने यह जीण लई मजबूर ने। इसी जो मेन पॉइंट्स ने भी जो प्रेम प्रकाश जो मैं पात्र जो नरेटर है वो किन्ने रुपये दी सिगरटां रोज़ फूक दिंदा है। इस गल नूं ध्यान रखो। 2.5 तो 3 रुपए दी सिगरटां अते महीने विच घट्टो घट्ट 2 तो 3 वार सिनेमा। यह गल ध्यान रखो। यह फजूल खर्ची वाले काम ने मैं पात्र दे भी वो 2.5-3 रुपए की सिगरट पी जाता है और 2 या 3 बार महीने सिनेमा जाते हैं। इस तो इलावा होर बहुत सारिया फजूल खर्चियां करते हैं। परंतु जो गल आती 1 रुपया किसी गरीब नूं वाधू देण दी उस उत्ते अड़ जाते हैं। भावें जो रेट तय किया है, किराया तय किया है 2 रुपये है, परंतु 2 रुपये के उस एवज विच वो जो गरीब मजदूर रिक्शे वाला है वो इस बहुत ज़्यादा गर्मी में धुप में रिक्शा चला के आया, खराब रस्ते ते आया, उस दे बदले जो चाहता है 2 की बजाय 3 रुपये देन, उसनों 3 रुपये देन यानी 1 रुपया वाधू देन च आनाकानी करते हैं। यह सारा पवाड़ा उस 1 रुपये वाधू का पैंदा है। इत्थे ही गल हो रहा है भी धर्म पोथी कौन पढ़ रहा है। इत्थे धर्म पोथी इस मैं पात्र की पत्नी पढ़ती है। दूसरा कित्थों चले सी और कित्थे पहुँचे सी असी गल करांगे। जो लेखक की पत्नी है वो सब्जी मंडी तो रिक्शा किया, किन्ने रुपए च 2 रुपए च तय किया। लेखक मॉडल टाउन रहिंदा यानी रिक्शे वाले नूं सब्जी मंडी तो मॉडल टाउन आउण दा 2 रुपए तय किया। परंतु रिक्शे वाला की कहता है, कहना नहीं यह शक्ति नगर है, यदा मतलब रस्ता बड़ा खराब है, गर्मी बहुत है, धुप बहुत है, इस करके क्योंकि तुहाडा रस्ता लंबा सी इस करके सब्जी मंडी तो तुसीं मॉडल टाउन किया सी, परंतु यह शक्ति नगर है इस करके मैं 1 रुपया वाधू लांगा। इस गल का ध्यान रखा जाए। इत्थे यह गल्लां नोट करन वालियां ने भी 2 रुपये का किराया तय किया जाता है, ਉਹਦੇ बदले वो समा या रस्ता खराब होने करके समा ज़्यादा लगन करके 3 रुपये मंगता है। हुण वो 1 घंटा वाधू खड़ा रहिंदा है, इंतजार करदा है, जिद करदा है,
5 रुपए कमा सकता है। यह लेखक अपने मनो कहता भी ये जाहल है, बेवकूफ़ है, कमीना है, इन्नी देर वो मेरी कोठी के सामने खड़ा हो गया, इन्नी देर चो सवारियां ढो के 5 रुपए कमा सकता सी। अगली गल है कितना टाइम होया, यह कहानी किन्ने बजे की है, यह जो कहानी है दोपहर के 2 बजे की है। किहड़े इलाके विच है, यह मॉडल टाउन के कोल जो शक्ति नगर इलाका उस इलाके की है। ध्यान रखो 2.5-3 रुपए दी सिगरटां, महीने 2-3 बारी सिनेमा, 2 रुपए तय होंगे है, 3 रुपए मंगता है, 2 रुपए वो वगा के सुट दिंदा है और 5 रुपए वो कमा सकता है। इस वेले वेला जो कोठी के सामने खड़ा समा टपा रहा है 5 रुपए कमा सकता है और दोपहर के 2 बजे ने। इन्हां गल्लां नूं याद रखना। अगली गल है इत्थे जो कहानीकार लेखक है उसकी जो पत्नी है और जो आप लेखक है जो नरेटर है मैं पात्र है, इस अपराध बोध यानी उस रिक्शे वाले ने 2 रुपए वगा के सुट दिते, 3 रुपए मंगता सी, इन्होंने नहीं दिते। इन्नी धुप्पे इन्नी गर्मी विच सब्जी मंडी तो शक्ति नगर आ गए, जो बिना पैसे ले चला गया। इस अपराध बोध तो छुटकारा पाने लई वो की कहते हैं, ध्यान नाल सुनो, वो 3 रुपए जिहड़े इसनूं देने सी और बिना ले चला गया, हुण उही 3 रुपए वो मेहनत करने वाले मजदूर इहदा मतलब रिक्शे वाले नूं नहीं दे रहे, सगों वो 3 रुपए सोचते हैं साडे सिर भार है, यह 3 रुपए असीं पिंगलवाड़े देंगे। जिस पिंगलवाड़े विच जरूरतमंदां गरीबां अनाथां की सेवा की जाती है, उस पिंगलवाड़े नूं 3 रुपए दे के इस अपराध बोध तो मुक्त हो जाएंगे और बाकी बचे 50 पैसे ਜਿਹੜੇ ਉਸਨੇ ਐਕਸਟਰਾ ਮੰਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ 50 ਪੈਸੇ ਜੋ ਵਾਧੂ ਦੇ 50 ਪੈਸੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੱਡੇ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਆਂਦੇ ਉੱਥੇ ਮੰਗਤੇ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ 50 ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਨੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਸ ਅੱਡੇ ਵਾਲੇ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਉਹ 50 ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧ ਬੋਧ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਤੋਂ, ਉਸ ਆਪਣੇ करतूत या उस अपने पाप तो छुटकारा पाने लिए सोचते हैं और इस तरह उन्होंने फोका घमंड जाहिर होंदा है। इस सारी गल नूं तुसीं इस दे विषय वस्तु वजों भी लिख सकते हो, इस दे मुख समस्या वजों भी लिख सकते हो। अगली गल है माड़ा बंदा कौन है। असीं कहांगे कहानीकार अनुसार माड़ा बंदा रिक्शे वाला है अपनी गरीबी करके। फिर अगे लिखांगे किन्ना किराया तय कीता, असीं कहांगे 2 रुपए, किन्ने मंगदा है 3 रुपए, किन्ने रुपए वगा मारे 2 रुपए। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਇਸ पाठ विचों इस कहानी विचों आ सकदियां ने। हुण किहड़ा स्थान है, असीं स्थान की गल कीती, सब्जी मंडी तो चली, रिक्शे वाले नाल भाव कीता, मॉडल टाउन का भाव कीता, पर पहुँच गए शक्ति नगर, इस करके 3 रुपए मंगदा है। हुण किस नूं चिट्ठी लिख रहा है, वो मेज कुर्सी ते बैठा चिट्ठी लिख रहा है अपने भूआ के पुत्र नूं। हुण भूआ का पुत्र की काम करता है, वो जंगलात यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जंगलात महकमे विच नौकरी लगा है, तां जो अपने जंगल विचों चंगी लक्कड़ का फर्नीचर बना के फ्री बिना पैसों तो इस लेखक नूं भेज सके, यानी फ्री का जंगल का सरकारी माल अपने घर मंगवाना चाहता है, पर गरीब रिक्शे वालों ने 1 रुपया वाधू नहीं देना चाहता। इत्थे लिखांगे गुस्से विच रिक्शे वाले ने किन्ने रुपए वगा के मारे, असीं कहांगे 2 रुपए। गुस्सा किस नूं आया, गुस्सा आया लेखक नूं, क्योंकि वो जो रिक्शे वाला सी पत्नी नाल खैबड़ रहा सी, उसनूं मारन नूं पैंदा है, परंतु वो अगों कहंदा असीं गरीब हाँ इस करके मार रहे हो। हुण वो इस करके शर्म खा के पिछे हट जांदा है, किते रिक्शे वाला जे अगों पै गया तो मेरे चंगे भले सियाणे बंदे दी मिट्टी पलीत हो जाएगी। उस अपनी शर्मिंदगी के एहसास तो और रिक्शे वाले नाल लड़दा नहीं, अपना गुस्सा पी जाता है और उसनूं 1 रुपया वाधू ना देने की जिद कर बैठदा है। इस तो बाद असीं अगले पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है लेखक की पत्नी का पात्र चित्रण। ना की है इत्थे नहीं लिखिया, हुण इस विच लिखांगे मुख पात्र नहीं है। मुख पात्र कौन है, मुख पात्र रिक्शे वाला है, क्योंकि वह माड़ा बंदा है। असीं गल करांगे माड़ा बंदा कौन है, लेखक की पत्नी, उसका जो चरित्र चित्रण करांगे असीं लिखांगे इस कहानी की मुख पात्र है। वो सब्जी मंडी तो मॉडल टाउन आके 2 रुपए विच रिक्शा जिहड़ा है वो 2 रुपए किराया वो नियत कर दी है, परंतु लंबा रस्ता होने करके, गर्मी होने करके, सड़क खराब होने करके रिक्शे वाला उस तो 1 रुपया वाधू मंगता है, पर वो देण तो इनकार कर देंदी है। इत्थे सारा पवाड़ा पै जांदा है। हुण इत्थे यह जो इस्त्री है, जो पत्नी है, उसकी मध्य वर्ग की प्रतिनिधिता करती है बड़ी चलाकी नाल। जो मध्य वर्ग है अपनी जरूरतां, जो बहुत सारी जरूरतां ने, जो आमदनी है बहुत थोड़ी आमदनी है, उस थोड़ी आमदनी विचों ज़्यादा जरूरतां पूरियां कर लैंदी जो लालसा है इस पत्नी विच भी है, इस करके वो मुल भाव करती है और हर एक समस्या को अपनी सियाणप नाल, अपनी चलाकी नाल, हर हीले यानी हर तरीके नाल सुलझाण की सोच रखती है। अगली गल है वो गरीब बारे फिक्रमंद है। फिक्रमंद इस करके है क्योंकि वो 2 रुपए दिंदी है, वगा मारदा है, पति कहता नहीं 3 रुपए देने, इस करके वो अंदर आ जाती है, परंतु बार बार रिक्शे वाले बारे सोचती है। हुण बार बार रिक्शे वाले दे धुप्पे खड़े होने करके सोचती है, बार बार फिक्र विच बाहर झाती मारती है, वो बारे फिक्रमंद होंदी है, उन्होंने 3 रुपए देना चाहती है, उन्होंने घर बुला के चाह पिलाना चाहती है, परंतु वो अपने पति के इच्छा मुताबक चलण वाली है। अगला पॉइंट है इस करके
ਦਿਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਧਰਮ ਪੋਥੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਡਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਇਆ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਛੇਤੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੰਗਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ 3 ਰੁਪਏ ਜੋ ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਵੀ ਸਿਗਰਟਾਂ ਫੂਕਣਾ, ਸਿਲਮੇ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਗਵਾਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ 3 ਰੁਪਏ ਦੇਈਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਸੀਬਤ, ਉਸ ਬੋਝ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵਿਹਾਰ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਹੁਲੀਏ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਤਰ ਯਾਨੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸਦਾ ਅਪੀਅਰੈਂਸ, ਉਹਦਾ ਦਿਖਾਵਟ, ਉਹਦੀ ਦਿੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹ ਬੜਾ ਗਰੀਬ, ਬੜਾ ਜਿਹਾ, ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਬੜੇ ਗੰਦੇ ਜਿਹੇ ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਬੁਰਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਾਕੀਆਂ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪਾਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਤੇੜ ਯਾਨੀ ਕਮਰ ਤੇ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਬੜੇ ਬਿਖਰੇ ਔਰ ਗੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕੁੱਬ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਪਤਲੀਆਂ ਔਰ ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ 2 ਰੁਪਏ ਜੋ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਨੀਅਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਰਸਤਾ ਖਰਾਬ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਉਹ 3 ਰੁਪਏ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 3 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਉਹ 2 ਰੁਪਏ ਵਗਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਘੰਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਦਾ ਪੱਕਾ, ਆਪਣੀ ਹੂੜ ਮੱਤ ਦਾ ਪੱਕਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿੱਦੀ, ਇੱਕ ਗਰੀਬੜਾ, ਇੱਕ ਮਜਬੂਰ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਬਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸਦੇ ਪਾਤਰ ਚਿੱਤਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮੱਧ ਵਰਗੀ, ਆਮ, ਇੱਕ ਸਵਾਰਥੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਯਾਨੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਯਾਨੀ ਇੱਛਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਨਕਲੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਗਰਟਾਂ ਫੂਕਦਾ ਹੈ, ਸਿਨੇਮੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੋਕਾ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਕਲੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਯਾਨੀ ਮੁਫਤ ਦੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਉਸਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਯਾਨੀ ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਜੰਗਲੀ ਚੰਗੀ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਨਾ ਚਾਹ ਪੁੱਛਣੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਐਸੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਕਮੀਨੇ, ਬੜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਹੁਲੀਏ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਕਾਤਿਲ ਸਮਝ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਸ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਪਾਤਰ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ, ਸਿਗਰਟਾਂ ਫੂਕਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਿਨੇਮੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ 50 ਪੈਸੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਅੱਡੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਤਲ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਡਰਪੋਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਏਕਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉਸ ਗਰੀਬ ਦੇ ਦਿਖਾਵੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮੀਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਖੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਲ ਬੇਵਕੂਫ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਘੰਟਾ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਉਹ ਰਿਕਸ਼ੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧ ਬੋਧ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਆਖਿਰ 'ਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਅਖੀਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ 3 ਰੁਪਏ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, 50 ਪੈਸੇ ਅੱਡੇ ਵਾਲੇ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧ ਬੋਧ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ, ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਬਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ, ਇਹ ਜੋ ਡਿਜਿਟ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, 2 ਰੁਪਏ, 3 ਰੁਪਏ, ਰਸ, ਦਿਨੇਸ਼, ਇਹ ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਆਪਣੀ ਮੈਡਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਟਾਫਟ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਵਾਲੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਇਆ ਘਰ ਜਾ ਆਪਣੇ। ਘਰ ਜਾ ਆਪਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰਾ, ਜਿਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀਤੋ ਹੈ, ਜੀਤੋ ਦਾ ਵੀਰ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੀਤੇ ਦੇ ਵੀਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਚਾਚੀਆਂ, ਤਾਈਆਂ, ਮਾਮੀਆਂ, ਮਾਮੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ। ਔਰ ਜੀਤੋ ਦੀ ਸਹੇਲੀ, ਉਹਦੀ ਜਮਾਤਣ ਹੈ, 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ, ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਹੈ ਜੀਤੋ।
ਹੁਣ ਜੋ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜੀਤੋ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਜੀਤੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਜੀਤੋ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਵੀਰ ਹੈ। ਵੀਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਵੀਰ ਦੀ ਉਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਦਿਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ LPO 182 ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। घर जा अपने जो कहानी है गुलजार सिंह संधू की कहानी है, इस गल याद रखना। गुलजार सिंह संधू की किहड़ी कहानी है, घर जा अपने, यह दो क्वेश्चन जो तुहानूं पक्के आ सकते हैं। इस तो इलावा जोड़े भी गुलजार सिंह संधू के जीवन नाल संबंधित जोड़े भी नुकते ने, जो भी पॉइंट्स ने, मैं इत्थे नहीं करा रहा, वो तुसीं अपनी बुक के इंट्रोडक्शन यानी कहानी तो पहले जो कहानीकार बारे जो एक दो पैरे लिखे ने उसनूं पढ़ लेना। किस पुस्तक ते, किस रचना ते साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिलिया, किहड़ा काम करते हैं और किहड़ी जगह उन्होंने सिक्ख्या ग्रहण की, यह दो तीन पॉइंट तुसीं याद रखने हैं। असीं हुण तक कोई भी गल कीती है किसी भी कहानी बारे, किसी भी कविता बारे, तो असीं यह गल कीती है उसका थीम के, जो असीं इस थीम की गल करते हैं यानी मुख समस्या की गल करते हैं, इस किहड़े विचारों को आधार बनाया गया, इसकी रूह की है, इस कहानी की असीं शुरुआत करते हैं भी घर जा अपने गुलजार सिंह संधू की लिखी हुई एक मार्मिक यानी मन नूं छूहण वाली कहानी है, जिस विच मुख्य जो दृश्य है किसी कुड़ी दे विआह समय पंजाबी सभ्याचार का प्रगटावा है। किसी कुड़ी दे विआह समय पंजाबी सभ्याचार का प्रगटावा है। एक कुड़ी जीतो नूं आधार बना के सारी कहानी की सिरजना की है, परंतु ना किसी का नहीं है, कोई पक्कियां डेटा नहीं है। हाँ, सिर्फ अंदाजे है भी किन्ने साल वड्डी सी। सिर्फ इस एक क्वेश्चन पक्का है भी जो जीतो की उम्र है वह 17 साल है जदों यह विआह हो रहा है। जीतो के भरा की उम्र है, नहीं भरा की उम्र नहीं दसी, यह दसिया सिर्फ 8-10 साल उस तो वड्डा है। आप ही अंदाजा ला लो। सब तो वड्डी गल यह क्वेश्चन बनता है भी जीतो के घर किन्ने साल तो मुंडे का विआह नहीं होया सी। जदों जीते दे प्यो का यानी इस वीर दे प्यो का यानी इस घर में जो मुंडे का विआह होया सी वो जीतो के प्यो का होया सी 40 साल पहले। उस 40 साल तो बाद किसी का विआह नहीं होया। हुण जितने भी रिश्तेदार है जो भी है वो सारे जीतो के भरा नूं रिक्वेस्ट करते, उसनूं मनाउंदे, उसदे तरले करते हैं भी सानूं मिल के बैठण का समा दे और अपना विआह करा लै। परंतु वो इस करके विआह नहीं करांदा भी जिस कुड़ी नूं नेड़ेओ नहीं जानदा उस नाल किद्दां विआह करा सकदा है। बड़ा छोटा जिहा लॉजिक है भी जिहड़ी कुड़ी विआह की आएगी वो तो उस घर की दासी बन के रहेगी। मैं किसी बगानी धी नूं जिन्हों मैं जानता ही नहीं उन्हें किद्दां विआह करा ला और उसनूं अपनी दासी बना के परिवार की सेवा लई किवें रख लाऊं। बस इस एक नुकते के आधार होके वो विआह नहीं करांदा। 40 साल तो इस घर में मुंडे का विआह नहीं है। हुण जीतो के भरा की उम्र 40 साल नहीं है, कितनी है तुसीं इत्थे अंदाजा ला लो। जे जीतो की उम्र 17 साल है, उस तो 8 या 10 साल वड्डा है, तो मतलब उसकी 26 या 27 साल उम्र है विआह के लायक, पर विआह क्यों नहीं करांदा। असीं हुण गल कीती है। हुण गल चल रही सी थीम की, असीं गल कीती विआह समय पंजाबी सभ्याचार का जो दृश्य प्रगट हुंदा है, इस जो रस्मां रीतां ने, जो परिवारिक रिश्ते ने, परिवारिक रिश्तियां विच जो जिम्मेदारियां बनदियां, खास तौर पर एक भरा दी जो वड्डा होण दे बावजूद अपना विआह नहीं कराना चाहता, उसका कोई रीजन है, कोई आधारहीन रीजन है। इत्थे अपनी भैन का विआह छेती करना चाहता है, अपनी जिम्मेदारियों तो मुक्त होना चाहता है। जदों असीं थीम की गल करांगे तो थीम विच भी लिख सकते हैं भी इस कहानी विच जो भारतीय विशेषकर पंजाबी पेंडू समाज विच भैन ते भरा दा जो रिश्ता है उस विच जो अपनत दी अपनेपन की जो भावना है उसका प्रगटावा इस पूरी कहानी विच होया है। इस कहानी विच जो भरा दा सुभाव दिखाया गया दरअसल अंदरों बड़ा कमजोर है, अंदरों बड़ा जज्बाती है, पर अपनी कमजोरी जज्बातां नूं दबाउण लई जिद्दी बन जाता है, परंतु अपनी दृढ़ता नूं दिखाउण लई जिद्दीपन या पकियाई का मुखोटा ओढ़ लैंदा, पर अंदरों वो रोण नूं करदा है क्योंकि उसकी जो छोटी भैन है उस तो 8 या 10 साल छोटी, वो विआह के ऐसी जगह जा रही है जिथे दोबारा शायद उसनूं बार बार जाके ना मिल सके। उसके मन च इस गल की दुख या रंज है या विछोड़े का एक सल है, उसके दिल च विछोड़े की चोट है, इस करके वो अपने उन्होंने दिखावा करता है कि मैं नहीं परवाह मैनू। सो ऐसी इस पूरी कहानी का थीम ने एक बार दोबारा सुन लो भी घर जा अपने कहानी गुलजार सिंह संधू की लिखी हुई पंजाबी सभ्याचार के दृश्य को पेश करने वाली कहानी है, जिस विच कहानीकार बड़े सुंदर तरीके नाल विआह के समय के पंजाबी सभ्याचार, उसके रस्मां, परिवारिक रिश्ते और जिम्मेदारियां बड़ी बखूबी चित्रदा है, बड़ी बखूबी उसनूं दिखांदा है, पेश करता है। इत्थे भैन भरा दे आपसी प्यार और निग अपनत की गल है, इत्थे रस्मां नूं बड़े नेड़ेों दिखाया गया है। असीं फिर सारे पॉइंट्स नूं दोहरा लैंदे आ। जीतो दे बापू का विआह होया 40 साल पहले, उस तो बाद अजे तक कोई किसी का मुंडे का विआह नहीं होया। हुण चाचियां मासियां भरजाइयां सहेलियां और सारियां उलंबे दिंदियां हैं भी उन्होंने आपस में मिल के रल के बैठन का समा नहीं मिलता, क्योंकि जो जीतो का वीर है वह विआह नहीं करांदा। सारे रल के हुण जीतो के वीर ते जोर पाते हैं, परंतु
ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਜੀਤੋ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਮਰ ਹੈ ਜੀਤੋ ਦੀ 17 ਸਾਲ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਜੀਤੋ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਪ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਮੇਜ਼ ਕੁਰਸੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਪਿਰਚ ਪਿਆਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋਕਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬਰਾਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਸਤਰੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਜੀਤੋ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਸਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਾਤੀ ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਜੀਤੋ ਦੇ ਭਰਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਾਨਕੀ ਛਕ ਲੈ ਕੇ ਨਾਨਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀਤੋ ਦੀ ਭੂਆ ਵੀ ਕੁੜੀ ਜੋਗੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰਦਾ ਬਣਦਾ ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਸ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੀਤੋ ਕਿਉਂ ਉਦਾਸ ਹੈ? ਜੀਤੋ ਇਸ ਲਈ ਉਦਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸਹੇਲ ਯਾਨੀ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸਦੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੌਣ ਖੇਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਜੋ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਜੀਤੋ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉਠਾਇਆ? ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸਵੇਰੇ ਹਨੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਲ ਪਰਾਂਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਪਵਾਏ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ, ਪਰੰਤੂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜਿੱਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਤੋਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਾ, ਪਕਿਆਈ ਦਾ ਜਾਂ ਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਾਗੀ ਜਾਂ ਭਾਈ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਭਾਈ ਹੈ, ਰਾਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀਤੋ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਪਤੀ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਨਿਮਰਤਾ ਔਰ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਨਿਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਖਵਣ ਗੁਣ ਜੀਵਾ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ ਐ ਤ੍ਰੈ ਭੈਣੇ ਵੇਸ ਕਰ ਤਾਂ ਵਸ ਆਵੀ ਕੰਤ। ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਬੜੀ ਮਿੱਠੇ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗੀ ਹੈ, ਫੇਰੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਪਤੀ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਹਾਲ ਪਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਔਰ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਪਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਈਏ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ, ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਤੇ ਗਵਈਆ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੀਤ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਉਦਾਸੀ ਵਾਲਾ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਵਿਆਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਸੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਿਛੋੜੇਪਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਸ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਤੀਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਏਗੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ। ਐਸੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮਾਹੌਲ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਵੀਰ ਹੈ ਜੀਤੋ ਦਾ, ਉਹ ਝਿੜਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੋਟੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੱਟ, ਇੱਥੇ ਖੱਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਖੱਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਦਹੇਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲਾਮੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਸਲਾਮੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਸ਼ਗਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਦਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਔਰ ਕੁੜੀ ਬੈਠਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਸ਼ਗਨ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮੀਆਂ ਪਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਲਾਮੀਆਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜੀਤੋ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸਲਾਮੀ ਪਾਈ? ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ 11 ਰੁਪਏ। ਜੀਤੋ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵਿਦਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ 11 ਰੁਪਏ ਸਲਾਮੀ ਪਾਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਪਏ ਨੇ। ਵਿਦਾਈ ਵੇਲੇ ਜੀਤੋ ਦੇ ਵੀਰ ਕੋਲ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੀਤੋ ਦੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜੀਤੋ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸਹੁਰੇ ਛੱਡਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੀਤੋ ਦੀ ਜਮਾਤਣ ਹੈ ਜੋ ਗੁਆਂਢ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕ ਕੇ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਆਖਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਜਾ ਔਰ ਜੀਤੋ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਮਾਮੇ ਮਾਮੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਭੈਣ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਗੱਡੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾਏ। ਪਰੰਤੂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ। ਜੀਤੋ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਬਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੱਸਾਂ 'ਚ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਵੀ ਬਰਾਤ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਡੋਲੀ ਹੈ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਜੋ ਬਰਾਤ ਹੈ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ 5:30 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਡੋਲੀ ਦੀ 5:30 ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਰਾਤ ਵਾਪਸ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 4 ਵਜੇ ਔਰ ਡੋਲੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀਤੋ ਦੇ ਰੋਣੇ ਧੋਣੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਮਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਗਮਗੀਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਵਿਦਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀਤੋ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਸੀ ਬਣ ਕੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ
ਬਟੂਆ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਟੂਏ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਗਿਣੇ ਉਸ ਦੀ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਧਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਫੜਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖਿਲਰੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਤੋ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਦਾ? ਜੀਤੋ ਦਾ ਪਿਓ ਜੀਤੋ ਦੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੀਤੋ ਦਾ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਖੁਦ ਖਰਾਬ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਤੋ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਵਿਦਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਿਦਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਵਿਦਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ 4 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੇ 30 ਮੀਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, 30 ਮੀਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। 11 ਮੀਲ ਕੱਚਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, 2 ਮੀਲ ਰੇਤਾ ਜਿੱਥੇ ਬੱਸ ਠਹਿਰ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸੌਖੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ 4 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 30 ਮੀਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 11 ਮੀਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਚਾ ਹੈ ਔਰ 2 ਮੀਲ ਰੇਤਾ। 11 ਮੀਲ 2 ਮੀਲ 30 ਮੀਲ ਟੋਟਲ, 11 ਮੀਲ ਕੱਚਾ और 2 मील रेता जिथों लंघना बड़ा मुश्किल है और 5:30 हो चुके ने। फिर अपनी भैन नाल खराब कपड़ियां समेत ही कार विच बैठ जाता है और विदाई हो जाती है। हुण इत्थे मेन पॉइंट एक बार फिर दोबारा रिवाइज कर लेने। किन्ने साल तो इस घर विच किसी मुंडे दा विआह नहीं होया? 40 साल तो। जीतो की उम्र कितनी है? 17 साल है। खाने पिछों की दिता जाना है? ध्यान नाल सुनो, किस गल दा फिक्र है जीतो दे भरा नूं भी खाने पिछों बरातियां नूं फल देने लाजमी है, जरूरी है। हुण जीतो दे सोहरिਆਂ ने एक दिन पहले किहड़ी चिट्ठी भेजी? वो चिट्ठी भेजी भी आ ਤਾਂ ਰਹੇ पर अपने नाल बिस्तरे नहीं लिया रहे, बिस्तरे का इंतजाम तुसी करो। हुण इत्थे किस दी सलागा सारे मिल के करते हैं, घर दे भी और बराती भी। खट का मतलब है दाज। उस तो बाद है माँ किन्नियां सलामी पाती है, असीं लिखिया सी, असीं याद कीता सी 11 रुपए। इस गल नूं याद रखना, माँ जीतो की झोली 11 रुपए सलामी पाती है। जीतो ते उसदे वीर दी उम्र का कितना फर्क है पता नहीं, सिर्फ 8-10 साल का अंदाज है। जमातन किहड़ी क्लास तो जीतो के नाल पढ़ती है? 5वीं जमात तो। कित्थे रहिंदी है? गवांढ दे पिंड विच रहिंदी है। हुण ओह की कहंदी है? रो के कहंदी है भी जीतो दे वीर नूं जीतो नाल जाना चाहिए, झिड़क के भजा दिंदा ओहनूं। फिर एक होर इंपोर्टेंट प्रश्न है भी जीतो अपने वीर नाल किन्ने चिर नीलो खेड़ी? नीलो खेड़ी वाले पॉइंट याद रखना है। किन्ने चिर नीलो खेड़ी रही? इत्थे लिखांगे 4 महीने। वो अपने भरा नूं रोटी पका के, ताजी रोटी पका के खवांदी रही ते उस नूं जीतो दे भरा नूं अपने मापिओ तो विछोड़ा जिहड़ा ओह महसूस नहीं होया। इस तरह भैन ते भरा दे आपसी प्रेम की गल है, आपसी खिच की गल है, अपनत की अपनेपन की गल है। और ऐसे समय जो पंजाबी सभ्याचार जो विआह का माहौल है, इन्हां सारियां गल्लां नूं तुसीं याद रखना है। मैनूं आस है इस वीडियो राहीं तुहानूं इन्हां सारियां कहानियां जो असीं 4 कहानियां कीतियां, इस तो पहले 6 कवितावां कीतियां सी इस तो पिछली वीडियो विच, ओह जो सारियां गल्लां तुसीं अपने कापी ते नोट करके अपने मन ते उकेर लेना तां जो यह सारियां गल्लां तुहानूं ना भुल्लण। आपदे चंगे अंकां दी, चंगे नंबरां दी, चंगे मार्क्स दी मैं आस करदा। शुभ कामनावां समेत इजाजत दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। नवीं वीडियो समय सिर प्राप्त करने ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।